Hello aspirants, good afternoon all of you. So welcome to my channel SSP Competitive Adda. So now we are going to discuss about coding decoding. Okay, in the previous two videos, the first video, the coding decoding tricks and tips for the all competitive exams like banks, SSC and railways and any type of examination. The second video is the many problems, some main problems in the previous year question papers problems is a discuss. So now discuss about in this session coding decoding, coding decoding. Okay, some various problems discussed in this session. Okay, so one by one discuss aspirants, so please listen. The first problem, if W is coded as A, S is coded as R as coded as W, how will answer be written? Answer will write in. Okay, in this problem, if W is coded as A and S is coded as R is coded as W, then how will answer be written? మన ఆన్సర్ ని ఎలా decode చేయొచ్చు అంటే కోడింగ్ లో మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఓకే, ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ W is coded as A and S is coded as R is coded as W. Okay, A is the same, N is also same, so S is coded as R, S is coded as R, W is coded as A, W is coded as A, E is same, the next to R is coded as W, R is coded as W, the answer is AN or AEW. Okay, only three letters are interchange, W is go to A and S ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, R రాసుకోవచ్చు, R అనేది W గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, this is the first one, this is the first answer. Okay, second problem, if earthquake is coded as second problem, if earthquake EARTHQUAKE, earthquake it is coded as MOGPENJOSM, then equate will be coded as, equate will be coded as. Okay, in this problem, okay, E కి మనకు ఏది రిప్రజెంటేటివ్ ఉంది, M ఉంది, సేమ్ థింగ్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే రిప్రజెంటేషను M అవుతుంది, Qకి N ఉంది, Uకి J ఉంది, నెక్స్ట్ Aకి O ఉంది, నెక్స్ట్ T వచ్చేసరికి P అవుతుంది, నెక్స్ట్ E వచ్చేసరికి M అవుతుంది. దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ MNJOPM, MNJOPM. దిస్ ఈస్ ద second one, second problem answer. Next, third problem. In the third problem, if rose is coded as, rose is coded as 6821 and chair CHAIR, chair is coded as 73456 and preach PREACH, preach is coded as
961473 961473. అయితే వాట్ విల్ బి ద కోడ్ ఫర్ సెర్చ్ అనే వర్డ్కి మనం కోడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి, ఇక్కడ ఎస్ వచ్చేసరికి ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. ఫస్ట్ రైట్ 2, ఈకి మనకి 1 అవుతుంది. ఏఆర్, ఏ ఈజ్ ద 4, ఏ ఈజ్ ద 4 అండ్ ఆర్ ఈజ్ ద 6, సి ఈజ్ ద 7 అండ్ హెచ్ ఈజ్ ద 3. 214673, 214673. This is the third problem. And fourth problem, if mobility is coded as, if mobility is coded as 46293927, then ఎగ్జామినేషన్ కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కోడ్ అనేది. ఓకే, దిస్ ఈస్ సమ్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం. వన్స్ లిజన్ aspirants, m is the numerical value, the numbering series 13, it is written as 1 plus 3 is equal to 4. ఓకే, 4 వచ్చేస్తుంది మనకి. ఇక్కడ ఓ అంటే మనకు 15, 4 నెంబర్ ఇస్ ద 15. యాక్చువల్లీ ఆల్ఫా న్యూమెరిక్ సిరీస్లో a is equal to 1, b is equal to, c is equal to 3, d is equal to 4 and so on. z is equal to 26. ఇక్కడ m is equal to 13, 1 plus 3 is equal to 4, o is equal to 15, 1 plus 5 is equal to 6 వచ్చింది. నెక్స్ట్ b is the 2, I is the 9, l is the 12, 1 plus 2 that is equal to 3. Next I is the 9, t is the, okay, t వచ్చేసరికి మనకి 20, it is written as 2 plus 0 is equal to 2. Okay, next y is the 25, 2 plus 5 is equal to 7 is okay. In this examination e value 5, e is the 5 and x is the 24, 2 plus 4 that is equal to 6, 2 plus 4 that is equal to 6, a is equal to 1, m is equal to 13, 1 plus 3 4, I is equal to 9, n is equal to 14, that is the 1 plus 4 that is equal to 5 and a is equal to 1, t is equal to 20, 2 plus 0 that is equal to 2, I is equal to 9, o is equal to 15, 1 plus 5 that is 6, n is equal to 14, 1 plus 4 is equal to 5. The code is 5614951295. This is the fourth problem. It's a very important different problem. Okay, just thinking aspirants is very simple problems. Next, fifth problem. In certain code over, over, it is written as dollar symbol, hash, percentage and star symbol. And wist, wist, it is written as hash plus into minus. Written as, then what will the code for soar అనే వర్డ్కి మనం కోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సోర్ అనే దానికి కోడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒక్కసారి చూడండి, వి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది, యాష్ అనే సింబల్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎస్ ఇస్ ద ఫస్ట్, ఎస్ ఇస్ ద ఇంటూ మార్క్, మల్టిప్లికేషన్ మార్క్ అండ్ ఓ ఈజ్ ద డాలర్ సింబల్. నెక్స్ట్ ఆర్ ఈజ్ ద స్టార్ సింబల్ and e is the percentage into dollar symbol and star and the last one is the percentage symbol. This is the code for soar.
Sixth problem. So horse is written in code as HORSE. Horse, it is written as Bungy. 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 Next, and cat, CAT, cat is written as how, HOW. అయితే chest be written in the same code. chest, CHEST, chest. చెస్ట్ అనే దానికి మనం కోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, హెచ్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది, బి అవుతుంది. ఓ ఈజ్ ద యు అవుతుంది. ఆర్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఎన్. నెక్స్ట్ ఎస్ ఈజ్ ద జి, ఈ ఈజ్ ద వై. ఇక్కడ సి అంటే ఏంటి, ఇక్కడ హెచ్ అవుతుంది. సి ఈజ్ ద హెచ్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఈ తీసుకోండి, ఈ ఈజ్ ద వై. ఎస్ ఈజ్ ద జి. ఎస్, టీ ఈజ్ ద డబ్ల్యూ. టీ ఈజ్ ద డబ్ల్యూ. మనకు ఈ ప్రాబ్లంకి ఒక్కసారి మనం ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే, ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఓబీవై జీడబ్ల్యూ. ఓబీవై జీడబ్ల్యూ. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద డబ్ల్యూవై జీబీఎన్. డబ్ల్యూవై జీబీఎన్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద యుఎన్హెచ్బివై. యుఎన్హెచ్బివై. and option D is the HBYGW. YGW. ఓకే, ఓ ఇది అనేది కాదు, రాంగ్. WYGBN, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. UNHBY, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. సో రైట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద HBYGW. అంటే ఇక్కడ హెచ్ బదులు మనకి ఏమవుతుంది, రిప్రజెంటేషన్ బి అనేది కంపల్సరీగా ఛాన్స్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద సిక్స్త్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం. ఇన్ ఎ సెటెన్ కోడ్ 15789 is written as XTCAL and 2346 it is written as NPSU. అయితే how is the 2349 in written that code. ఓకే, ఇన్ రిటర్న్ దిస్ కోడ్. ఓకే, మనము మన కోడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒక్కసారి 157892346. ఇక్కడ 1 వచ్చేసరికి ఎక్స్ అవుతుంది, 5 అనేది టీ అవుతుంది, 7 అని వచ్చేసరికి సి అవుతుంది, 8 ఈజ్ ద ఏ అండ్ 9 ఈజ్ ద ఎల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్స్ టు ఆస్పిరెంట్స్ 23 ఈజ్ ద ఎన్పి. అంటే రిప్రజెంటేషన్ మనకు ఏది, ఇప్పుడు 1 అయితే ఇక్కడ ఎలా ఉంది, 1కు ఎక్స్ అవుతుంది, 5కు టీ అవుతుంది, 7కి సి అవుతుంది. అంటే మనం ఇలా తీసుకున్నప్పుడు 2కి ఏమవుతుంది, ఎన్ అవుతుంది, 3కి పి అవుతుంది, 5కి ఓకే 23549 NPTSL. This is the 7th one. And 8th one, if England is written as 1234526 and France, France, France it is written as 785291 అయితే మనం గ్రీస్ అనే దాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, GREECE. ఓకే, ఇక్కడ జీ అనేది 3 అని వచ్చింది, ఈ వచ్చేసరికి 1 వచ్చింది, ఇక్కడ ఈ అనేది 1 వచ్చింది, అంటే ఇక్కడ జీ ఇది మనం 3 రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆర్ ఈజ్ ద 8 అండ్ ఈ ఈజ్ ద 1 CE అంటే 91 381191. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 8th ప్రాబ్లం ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 9th ప్రాబ్లం aspirants. 9th ప్రాబ్లం, if fade is coded as fade, FADE, fade is coded as UZWV, then what does IFSC
HG. What does IFHG stand for in the same code? సార్ మనము ఆల్రెడీ మీకు ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిరీస్ ఫస్ట్ వీడియోలో నేను ట్రిక్స్ చెప్పాను మీకు. ఎఫ్కు యూ అవుతుంది, ఏకు జెడ్ అవుతుంది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ద రివర్స్ మనకు దానికి ఆపోజిట్లో ఏముంటుంది, ఏ వర్డ్ అనేది, ఏ లెటర్ అనేది ఉంటుంది, జెడ్ ఉంటుంది. డికి డబ్ల్యూ అంటే డేవిడ్ వార్నర్. ఈవి వాల్యుబుల్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ ఐ ఉంది, ఇక్కడ ఐ వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది, ఐ ఈజ్ ద ఆర్ అంటే ఐఆర్ ఈజ్ ద ఇండియన్ రైల్వేస్. ఆల్రెడీ మీకు ట్రిక్స్ చెప్పాను. ఎఫ్ ఈజ్ ద యూ, హెచ్ ఈజ్ ద హార్ట్ అయితే మనకు స్వీట్ వస్తుంది కదా, ఎస్. జీ వచ్చేసరికి గ్రీన్, టీ రస్ట్. దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద రస్ట్. నెక్స్ట్ 10th ప్రాబ్లం. 10th ప్రాబ్లం. Action is coded as ZX GRLM. అయితే మనకు హెల్త్ అనే దానికి కోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. హెల్త్ ఏకి జెడ్ అవుతుంది, సికి ఎక్స్ అవుతుంది, కాల్ ఎక్స్. టీకి ఏమవుతుంది, జీ అవుతుంది, ఐకి ఆర్ అవుతుంది, ఇండియన్ రైల్వేస్. ఓకి ఎల్, ఎల్ఓవి లవ్. ఓకే, ఎన్ వచ్చేసరికి ఎం అవుతుంది. ఇక్కడ హెచ్కి మనం ఏమవుతుంది, హెచ్ ఈజ్ ద, మనకు 2 ట్రిక్స్ అని చెప్పాను. హెచ్ఎస్ ఈజ్ ద హై స్కూల్ అండ్ హెచ్ ఈజ్ ద హాట్, ఎస్ ఈజ్ ద స్వీట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ హాట్ అన్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, స్వీట్ వస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ ఎల్ఓవి అనేది ఒకటి చెప్పాను. ఎల్ఓవి లాస్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వాల్యుబుల్, వి. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వాల్యుబుల్, ఈ. That is a V. A is the Z. Next to L is the O, loss of. T is the green tea, G అవుతుంది. H is the hot is sweet. SVZOGS. This is the answer. Simple. Next 11th one. If pain 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 is coded as UFNS, the rest in that code language, rest అనే దానికి మనం కోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రెస్ట్ అవుతుంది. మనకు పీకి యూకి మనకు హౌ మెనీ స్టెప్స్ మనకు డిఫరెన్స్గా ఉంది. ఈచ్ లెటర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈజ్ మూవ్ 5 steps ఫార్వర్డ్, 5 steps +5. A to F ఆల్సో +5. మనకు ఆర్కి +5 అంటే W అవుతుంది, W. ఈకి +5 వచ్చేసరికి J అవుతుంది. ఎస్కి +5 వచ్చేసరికి X అవుతుంది. నెక్స్ట్ టీకి +5 వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, మనకు Y అనేది అవుతుంది. దట్ ఆన్సర్ ఈస్ WJXY. WJXY is the answer. Okay, next 12th problem. In a certain code language, the word futile, FUTILE, futile is written as VMNI. అయితే how will the word pencil be written in this language? In that language, PENCIL, పెన్సిల్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ EFGH అంటే +2 అవుతుంది. ఇక్కడ UVW. Odd places letter are coded as 2 place forward and even placed letters are 4 steps +4. The next one,
This is the V is the +2, I is the +4, the same +2 +4. Okay, odd places is the +2, take 2 steps forward, and even places is the 4 steps forward. The same time pencil, the pencil is written as మనకు పీకి ఏమవుతుంది, పీకి 2 స్టెప్స్ అంటే ఆర్, ఈకి 4 అంటే ఐ అవుతుంది, ఎన్కు 2 పి అవుతుంది, సికి 4 జి, ఐకి 2 వచ్చేసరికి కే, ఎల్ ఇస్ ద 12 + 5 17. ఓకే, 17 వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది, ఓ అనేది 15, క్యూ అవుతుంది, RIPGKQ. This is the coding decoding today sessions to aspirants. Hope you like this video. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అదేవిధంగా లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.